Hello and namaste to dear students and all our valued viewers. You are welcome to Teach Nepal. I am Ramesh Adhikari. Today I am going to present you a new lesson of grade 11 compulsory English new course that is the literature part of this book. In this video, I'll deal with a story The God Sees the Truth But Waits, written by the famous Russian writer Leo Tolstoy. And very soon we are going to upload many videos for other stories and poems, essays, etc. Dear students, let me start today's lesson. I hope you'll watch the video till the end to get the complete understanding of the story. Before I begin, I'd like to request you all to subscribe our channel for other many new videos and updates. Please don't forget to press the notification bell icon so that you won't miss the recent videos and updates. Now, let's begin. Let's begin with the author. The full name of the author is Count Lev Nikolaevich Tolstoy. He is known as Leo Tolstoy, and he was born on September 9th, 1828, from his parents Count Nikolai Ilyich Tolstoy and Countess Maria Tolstoy, and he is best known for his epic novel War and Peace, the famous novel, and he served in the army during the Crimea War, and he died on November 20, 1910. Okay, let's look at the characters of the story. The main characters of the story is Ivan Metrik Aksionov, and his protagonist is the main character of the story. He is the hero of the story, and he is shown as a merchant in Vladimir, Russia. Similarly, another main character is Makar Semnich. He is the villain of the story as an antagonist at the beginning, but later he confesses his crime and he becomes a protagonist at the end of the story. And there is another main character, Aksionov's wife, and she has also played the role of antagonist for her husband Aksionov. Let's look at the setting and the plot of the story. The setting of the story is at the beginning. The setting, the place is Vladimir, Russia, yeah. And later the setting of the story is a jail in Siberia, Russia. Let's move to the plot of the story. The plot moves in this way. Introduction. At the beginning of the story, the main character, Aksionov, wants to go to the fair, but his wife tries to stop him because she has a bad dream. And the rising action, as a rising action, in spite of his innocence, Aksionov gets arrested, being accused of murdering a merchant on the way while he was going to a fair. And as a climax, after spending 26 years in the jail, Aksionov meets Makar, the real murderer of the merchant, and at last, as a resolution, Makar confesses his crime and the order for Aksionov's release comes at the end of the story. Let's look at the summary of the story. Aksionov is the main character of the story. One day he was ready to go to Nizhny Fair, yeah, as a businessman, as a merchant, but his wife warned him not to go because she had a bad dream. Yeah. She said his hair had become grey in her dream, and she said it was not a good sign. Yeah. But he replied
Aksionov said it was a good sign and he left. In his journey, he met another merchant and they spent the night in the inn. Next day, he got up early and continued the journey. Aksionov एउटा व्यापारी हो र एउटा मेलामा व्यापारको लागि जान लागेको क्रममा उसको श्रीमतीले उसलाई के भन्छ, तपाईँ नजानुहोस्, मैले एउटा नराम्रो सपना देखेको छु, सपनामा तपाईँको चाहिँ कपाल फुलेर खैरो भएको देखेको छु, त्यो भएर आज नजानुहोस् भन्छ र उसले चाहिँ होइन त्यो राम्रो लक्षण हो भनेर त्यहाँबाट हिँड्छ र राति एउटा होटलमा ऊ चाहिँ बास बस्छ अर्को व्यापारीसँग. On the way, two soldiers stopped him and began questioning, for the merchant he met was found dead. ऊ चाहिँ चाँडै उठेर हिँड्छ तर बाटोमा अरू सोल्जर्सहरूले रोक्छन् र भन्छन् उसँगै बास बसेको व्यापारीको मृत्यु भएको छ भन्छन्. They found a bloody knife in his bag and he was imprisoned despite his appeal of being innocent. उनीहरूको उसको झोला चाहिँ खानतलासी गर्छन् उनीहरूले र एउटा चाहिँ रगत लागेको चक्कु नाइफ फेला पार्छन् र उसले चाहिँ मैले हत्या गरेको होइन, म निर्दोष छु भनेर भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले लिएर जान्छन् त्यसलाई समातेर र जेल हाल्छन्. His wife came to visit him and asked him to tell the truth. उसको श्रीमती जेलमा भेट्न आउँछिन् र के हो वास्तविकता भन है, फेरि तिमीले मारेको हो कि भनेर भन्छ उसले. र she might have suspected him, उसलाई त्यस्तो किन लागेको हुनसक्छ भन्दा because he was alcoholic before marriage. बिहा अगाडि अलिक खराब बानी थियो, रक्सी पिउने जुवा खेल्ने गर्थ्यो र पछि त ऊ सुध्रिएको थियो, त्यही पनि उसलाई चाहिँ विश्वास लागेन, पछि त्यस्तो गरेको नि हुनसक्छ कि भन्ने लाग्यो श्रीमतीलाई. He felt very sad thinking that even his wife didn't believe him. उसलाई एकदमै नरमाइलो लाग्यो, श्रीमतीले पनि मलाई विश्वास गरिन भने मेरो कुरा कसले बताउने भनेर उसलाई लाग्यो. र he thought only God knew the truth. उसलाई के लाग्यो भने म हैन सत्य भगवानलाई मात्रै थाहा छ भन्ने उसलाई लाग्यो. र he was severely punished and sent to Siberia. हैन उसलाई चाहिँ साइबेरिया पठाइयो र अझै बढी सजायको लागि he suffered for 26 years in prison. 26 वर्षसम्म ऊ जेलमा बस्यो. In prison he learned to make boots and earned some money. जेलमा उसले चाहिँ हैन जुत्ता बनाउन सिक्यो, पैसा कमायो र became the fear of God. भगवानप्रति एकदम हैन आस्था राख्थ्यो. पछि हैन ओल्ड म्यान भएपछि ग्रान्डपा भन्यो सबै अरू नयाँ प्रिजनर्सहरूको लागि र चाहिँ एकदम हम्बल थियो हैन, कपाल फुलेर हैन ग्रे भएको थियो, उसको सधैँ भइसकेको थियो र चाहिँ उसले अरू कैदीहरूको समस्या पनि समाधान गरिदिन्थ्यो. He had solved many disputes among young prisoners. There came a new prisoner named Makar. एक दिन के भयो भन्दाखेरि मकर नाम गरेको एउटा नयाँ कैदी आयो हैन. He behaved as if he was familiar. उसलाई चिनेको जस्तो व्यवहार गर्यो एक्सिनोभसँग र एक्सिनोभ सस्पेक्टेड मकर वाज द रियल मर्डरर. उसलाई पनि लाग्यो त्यो पहिला चाहिँ हत्या गर्ने मान्छे त्यही हो जस्तो लाग्यो उसलाई, उसको चाहिँ कुराहरूले बोलीचालीले गर्दाखेरि. र एक दिन के भयो भन्दा वान डे he saw Makar digging a hole through the prison. ऊ चाहिँ हैन त्यो एउटा चाहिँ सुरुङ खनेर हामी सबै यहाँबाट भाग्न सक्छौँ भनेर भनेको थियो उसले, सुरुङ खनिरहेको थियो हैन. र चाहिँ त्यो कुरा उसले थाहा थियो. गभर्नरले सोद्धाखेरि, जेलको गभर्नरले सोद्धाखेरि उसले भनेन, but he did not tell the governor. So Makar felt gratitude to him हैन. त्यसपछि चाहिँ उसलाई एकदम दया लाग्यो प्रति र चाहिँ उसले कन्फेस गर्यो आफ्नो कुरा, पहिलाको कुरा. कन्फेस द्याट ही वाज द रियल मर्डर अफ द मर्चेन्ट. पहिला त्यति बेला व्यापारीलाई मैले मारेको भनेर कन्फेस गर्यो. ही फेल्ट सरी फर वाट ही ह्याड डन. उसलाई चाहिँ क्षमा माग्यो र चाहिँ दुईजना धेरै बेरसम्म रोए. बोथ सब एन्ड एक्सिनोभ सेड गड वुड फर्गिभ हिम. भगवानले माफ गर्नेछन् तिमीलाई भन्यो उसले. र मकर कन्फेस द मर्डर टु द गभर्नर. गभर्नरलाई पनि त्यो कुरा उसले चाहिँ भन्यो. र तर के भयो त भन्दा हाउएभर व्हेन द अर्डर फर हिज रिलिज केम, उसको चाहिँ हैन छोड्ने हैन रिलिजको लागि अर्डर आउने बेलामा चाहिँ ऊ मरिसकेको थियो. एक्सिनोभ वाज अलरेडी डेड. यसरी ट्रेजिक एन्ड भएको छ यो कथाको. द स्टोरी ह्याज अ ट्रेजिक एन्ड. लेट्स मुभ टु द एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ द स्टोरी. दिस इज अ ट्रेजिक स्टोरी that promotes superstition and belief in God. यसमा चाहिँ अन्धविश्वास अथवा भगवानप्रतिको आस्थाका कुराहरू, सपनाको कुराहरू देखाइएको छ. इट्स अल्सो हाइलाइट्स द सिग्निफिकेन्स अफ ड्रिम. सपनाको महत्त्वको कुराहरूलाई हाइलाइट गरेको छ यसले. डिफ्रेन्ट पिपल हेभ डिफ्रेन्ट इन्टरप्रिटेसन अफ ड्रिम. फरक फरक मान्छेहरूको सपनाको बारेमा फरक धारणा भन्ने कुरा यहाँ व्यक्त गरिएको छ.
यसले वी सुड लिसन टु अदर्स एडभाइस। यसले के भनेको हुनसक्छ भन्दाखेरि अरूको सल्लाह पनि मान्नुपर्छ है हामीले, नट ओन्ली इन्सिस्टिङ अन वाट वी थिङ्क इज करेक्ट। आफ्नो कुरा मात्रै ठिक हो भन्ने हुन्न। देयर एडभाइस माइट टर्न समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट। कहिलेकाहीँ अरूले दिएको अर्थी पनि एकदम उपयोगी हुनसक्छ होइन। एक्सन अफ गट ट्र्याप्ड बिकज हि डिड नट लिसन टु हिज वाइफ्स एडभाइस। ऊ चाहिँ त्यसरी समातियो किनभन्दा उसको श्रीमतीले भन्दै थिइन् सपना मैले नराम्रो देखेको छु नजानुहोस् भनेर भन्दै थिइन्, तर उसले चाहिँ हि स्टार्टेड द जर्नी, मानेन होइन। त्यो कुरा मान्नुपर्छ भनेर देखाउन खोजेको पनि हुनसक्छ। द ब्लडी नाइफ फाउन्ड इन हिज ब्याग सजेस्ट द्याट, जुन जसरी चाहिँ त्यो उसको झोलामा रगत लतपत्तिएको नाइफ फेला परेको छ, वी सुड केयरफुल्ली, यसले हामीलाई के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि वी सुड केयरफुल्ली चेक अफ आवर बिलोङ्गिङ्स बिफोर वी लिभ्स वर समवेयर। कहीँ जानुभन्दा अगाडि हाम्रो सामानहरू चेक गर्नुपर्छ है, हामी केयरफुल हुनुपर्छ। अरूले हाम्रो सामानहरू नचोरुन्, अरूले हाम्रो सामानहरूमा अरू कुराहरू नराखुन् भन्नको लागि केयरफुल हुनुपर्छ भनेर यसले भन्न खोजेको छ। एस्क्युनफ गट कन्भिक्टेड फर द रङ थिङ हि डिड नट कमिट, उसले नगरेको कामको सजाय पायो, गल्तीको होइन। एन्ड सफर्ड फर अ लङ टाइम, लामो समयसम्म चाहिँ ऊ होइन त्यसरी जेलमा बिताउनु पर्यो। हावेभर तर के भयो त भन्दा हि वाज इभेन्चुअली प्रुभ्ड इनोसेन्ट, अन्त्यमा जे भए पनि ऊ चाहिँ निर्दोष साबित भयो, लास्टमा गएर। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्टोरी चाहिँ गड सिज द ट्रुथ, भगवान्ले सत्य देख्नुहुन्छ तर बट वेट्स होइन मान्छेको चाहिँ परीक्षा लिनुहुन्छ भनेर भन्न खोजेको अर्थ त्यो छ यसमा। र वाट इज द थिम अफ द स्टोरी, यसको चाहिँ मुख्य विषयवस्तु के हो त भन्दाखेरि द अथर होइन वान्ट्स टु कन्भे द मेसेज द्याट we just have to wait for the right time to realize what God plans for us in the end। भगवान्ले आफ्नो प्लान बनाउनु भएको छ, त्यो कुरालाई हामीले वेट गर्न सक्नुपर्छ। उहाँले बनाएको प्लान अनुसार हामी चल्ने हो र त्योभन्दा होइन हाम्रो चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको प्लानभन्दा अन्त हामी जान सकिँदैन भनेर भन्न खोजेको छ यसले। अर्को द गड अलवेज ट्राइज टु इभ्यालुएट आवर पेसेन्स, भगवान्ले सधैँ हाम्रो धैर्यताको परीक्षा लिनुहुन्छ। एन्ड वान्ट्स टु टिच अस अबाउट द भ्यालुज इन लाइफ, र हाम्रो चाहिँ जीवनमा एउटा मूल्य मान्यता चाहिँ सिकाउन चाहनुहुन्छ भगवान्ले भन्ने खालको कुरा यहाँ थिमको रूपमा देखाउन खोजिएको छ। लेट्स गो टु क्वेसन आन्सर्स। लुक एट द फर्स्ट क्वेसन, स्केच द क्यारेक्टर अफ एस्क्युनफ। यसको मुख्य पात्र एस्क्युनफको क्यारेक्टरको बारेमा भनेको छ। एस्क्युनफ इज द प्रोटागोनिस्ट एन्ड द मेन क्यारेक्टर अफ द स्टोरी, यसको हिरो हो, मुख्य पात्र हो यो। र ऊ चाहिँ यङमा कस्तो थियो भन्दा ह्यान्डसम थियो, फन्नी यङ गाइज थियो, तर उसको पहिला चाहिँ ब्याड हेबिट थियो, बिहेभन्दा अगाडि ड्रिङ्किङ गर्थ्यो होइन, ग्याम्लिङ गर्थ्यो। हावेभर एज एन ओल्ड म्यान पछि गएपछि जेलमा ऊ बुढो भएपछि ऊ डिभोटेड भयो भगवान्प्रति, ऊ पपुलर बन्यो होइन, अरूहरूको ग्रान्ड पा बन्यो, अरूलाई चाहिँ यो न्याय दिने खालको मान्छे बन्यो। हि गेट्स जस्टिस एट द इन्ड आफ्टर हिज हार्ड ट्रायल। धेरै दुःख पाइसकेपछि अन्त्यमा उसले चाहिँ आफ्नो न्याय प्राप्त गर्यो, जस्टिस प्राप्त गर्यो। लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन, वाट डु थिङ्क द मिनिङ अफ हिज वाइफ्स ड्रिम। उसको सपना, श्रीमतीले देखेको सपना कस्तो देखेकी थिइन्, त्यसको अर्थ के होला त भन्दाखेरि हिज वाइफ ड्रिम्स होइन द हिज हेयर ह्याड बिकम ग्रे, उसको चाहिँ होइन कपाल फुलेको सपना देखेकी थिइन्। उनले के भनिन् भन्दाखेरि हि सुड नट स्टार्ट द जर्नी, तिमी नजाऊ त्यसमा भनेर भनेको थियो आफ्नो श्रीमानलाई। तर उसको चाहिँ अर्थ के हुनसक्थ्यो भन्दाखेरि हर ड्रिम माइट मिन द्याट हि इज गोइङ टु प्लङ इन्टु द डिप ट्रबल। त्यो अर्थ चाहिँ त्यो कपाल खोलेको सपना देख्नुको अर्थ चाहिँ एउटा यस्तो समस्यामा फस्न गइरहेछ जहाँबाट निक्लिने बेलामा चाहिँ उसको बुढो भइसकेको हुन्छ, ऊ कपाल खोलिसकेको बेलासम्म त्यो समस्याबाट निक्लिन सक्दैन है भनेर त्यो सपनाले चाहिँ त्यस्तो अर्थ दिएको हुनसक्छ। वाइ कुडन्ट हिज वाइफ बिलिभ हिम, होइन जसरी चाहिँ उसले उसको श्रीमतीले जेलमा भेट्न जाँदाखेरि उसलाई विश्वास गरिन, तिमीले मारेको त होइन भनेर उसले शङ्का व्यक्त गरी, किन भयो त भन्दाखेरि हिज वाइफ केम टु भिजिट हिम एन्ड आस्क्ड हिम टु टेल द ट्रुथ। उसले चाहिँ भेट्न आउँदाखेरि सत्य बोल भनेर भन्नेको अर्थ सी माइट हेभ सस्पेक्टेड हिम, उसलाई शङ्का गरेको कारण के हुनसक्छ भन्दा हि वाज अल्कोहलिक बिफोर म्यारिज, बिहेभन्दा अगाडि चाहिँ ऊ होइन ड्रङ्कार्ड थियो होइन, जाँड खाने जुवा खेल्ने गर्थ्यो, त्यो कारणले गर्दा हुनसक्छ। हि फेल्ट भेरी स्याड, तर उसलाई एकदम नरमाइलो लाग्यो, आफ्नो श्रीमतीले पनि विश्वास गरेन होइन, थिङ्किङ द्याट इभन हिज वाइफ डिडन्ट बिलिभ हिम भनेर उसलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। नेक्स्ट क्वेसन, वाइ डिड मकर कन्फेस हिज क्राइम, उसले आफ्नो अपराध त्यति समयपछि आएर किन स्वीकार गर्यो त मकरले भन्दाखेरि वान डे एक्सन अफ स मकर डिगिङ अ होल, उसले चाहिँ त्यो सुरुङ खनिरहेको देखेको थियो होइन, र चाहिँ उसले गभर्नरलाई भनिदेला भन्ने उसलाई एकदमै लागिरहेको थियो, अब म चाहिँ योभन्दा हार्ड सजाय पाउँछु भन्ने उसलाई चाहिँ लागिरहेको बेलामा उसले भनेन, त्यो कुरा भनिदिएन उसले, र त्यो कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ पहिला मैले यसलाई यसरी चाहिँ दुःख दिएँ भन्ने खालको कुराको ग्रेटिट्युड उसले फेल्ट गर्यो र कन्फेस गर्यो, उसले चाहिँ म नै हो रियल मर्डरर भनेर उसले चाहिँ आफूले गरेको गल्ती त्यसरी कन्फेस गर्यो। एन्ड द नेक्स्ट क्वेसन,
वाट इज द थीम अफ द स्टोरी, त्यो कथाको चाहिँ मुख्य विषयवस्तु थीम के हो त यसको भन्दाखेरि यसको चाहिँ मुख्य थीम भनेको द अथर वान्ट्स टु कन्भे द मेसेज होइन हामीले चाहिँ के भन्न खोजेका छन् अथरले भन्दाखेरि होइन वेट फर द राइट टाइम, हामीले चाहिँ समय पर्खिनुपर्छ होइन कुनै पनि कुराको लागि। प्लान गडको हुन्छ, त्यो प्लानको लागि हामीले चाहिँ आफूले गरेर केही पनि हुँदैन, त्यो प्लान अनुसारै चल्नुपर्छ हामी। र चाहिँ भगवान्ले हाम्रो धैर्यताको चाहिँ पेसेन्सको होइन ट्रायल लिनुहुन्छ, इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ, चाहिँ भ्यालु हामीले चाहिँ कहिले बिर्सिनुहुन्न लाइफमा भन्ने खालको कुरा। वान्ट्स टु टिच द भ्यालु इन द लाइफ, दिस इज द मेन theme of the story. Okay, that's the end of the story. Yeah, thank you so much for watching the video, and if you have any queries and confusions about today's story, please feel free to write a comment in the comment section below. Thank you.